Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugünkü bizim tema marfuat dep alganbız. Marfuat degen emne dese ısımdın rof orundары. Isımdın emne domma bolup okula turgan jerler dep sizlerge aytkanmyn. Biz faildi alganbız. Bugünkü sabak naibul fail. Naibul fail degen emne dese bul majhul feilden keyin rof bolup kelgen söz. Majhul bolup kelgenden keyin majhul bolup kelgen feilden rof bolup kelgen söz, to есть domma bolup kelgen söz, anan emne faildin orunbasarı, faildin orduna domma bolup okulgan söz dep düşünsöňüzler bolat. Naibul fail degen. Feil negizi azır temaga kireden bolan feildi düşüntürüp bereyin. Ma'lum anan majhul bolup ekiye bölünüt. Ma'lum degen emne dese kılıuçusu belgilүү. Majhul degen kılıuçusu belgisiz degen. Ma'lum degen misal doroba deseniz urdu degen. Misal doroba Zaydun deseniz Zayd urdu. Fataha Zaydun Zayd açtı. Sami'a Zayd Zayd uqdu dep misal emne kılıuçusu belgilүү. Oşol bunun özünün forması var. Forması doroba faala formasında kelet. Emi bunu kantı majhul kılabız, belgisiz kılabız dese majhul degen kılıuçusu belgisiz degen. Duriba deseniz uruldu, gördüңүз Doroba deseniz urdu, duriba deseniz uruldu, futiha deseniz açılındı, sumi'a deseniz emne uğulundu, kutiba deseniz жазылды. Бирок biz kim жазгандыгын, kim urgandыгын, kim açkandыгын bilbeybiz. Oşol majhul degen oşol. Kıymıl hareketinin kılıuçusu emne belgisiz dep düşünöz. Aytıp atabız, naibul fail degen oşol. Faildin orduna domma bolup kelgen söz. Biz aytkanbız buga çeyinki sabakta feildin kılıuçusu ardayım rof bolup okulat degenmiz. Emi biz ayttık, eger feil majhuldan keyin majhul degen emne dese kılıuçusu belgisiz dedik. Значит, kim kılgan bilbesek rof kantıp okulat, domma kantıp okulat degen suroo payda boluptu. Emi karаңыздар, mana duriba urulundu degen. Urulundu degen. Duriba Zaydun degen Zayd uruldu. Gördüңүз Kim uruluptur? Zayd uruptur. То есть Zayd uruluptur. Бирок biz kim urgandыгын bilbeybiz de. Турабы? Эми ошол белгисиз болуп атат. Анан эмне кылабыз? Zayd деген сөздү эмне ошол фаилдин кылуучусунун ордуна роф кылып окуп коет экенбиз. Наибул фаил деген ошол. Юдробу Zaydun деген Zayd эмне урулуп жатат же урулунат деген да. Бирок ким уруп аткандыгын жана ким урарын биз билбейбиз. Эми сүйлөм кандай болгон? Мисал дуриба Zaydun болсо, Zayd урулду. Бирок эми биз Bakır урду дейли мисалы. Bakır. Бирок Bakırды жашырып салганбыз да. Эми сүйлөм негизинде кандай болгон? Мисалы мейте дуриба Zaydun, Zayd урулду. Эми ушуну Bakır урду деп айтайлы. Анда сүйлөм кандай болуп калат? Дороба Bakırun Zaydan. Эмне Bakır Zaydты урду. Эми биз эмне кылабыз? Эми тиги урган адамды жашырып коелу жөн эле Zayd урулунду деп айтып коелу десе, анын үчүн эмне кыласың десе, ошол Bakır деген сөздү аласың, анан мафулин бих, ошол урулунган адамды алып келесиң дагы, эмне монун ордуна роф кылып окуп коесуң, домма кылып. Ошону айтып атат да бизге. Анан эмне кыласың? Ошол маалум феилди дороба деген эмне? Феилди majhulга айлантасыз, мына дуриба деп. Анан Zaydan деген сөздү эмне кыласыз? Домма кылып окуп коесуз. Дуриба урулунду, ким урулунду? Zaydun, Zayd урулунду, бирок фаил жок бул жерде. Kim Zaydты ургандыгын биз билбейбиз. Себеби биз эмне өчүрүп жашырып койдук. Наибул фаил деген ошол majhul feilден кийин эмне роф болуп келген сөз. Сиз мисалы мына дуриба деген формада бир сөз тапсаңыз, дуриба деген фуила деген формасындачы мисалы самиа деген укту, сумиа десеңиз угулунду, футиха десеңиз эмне ачылынды. Түшүндүңүзбү? Футиха десеңиз ачылынды. Мисалы футихал бабу деген сүйлөм таптыңыз. Значит, эшик ачылыныптыр. Ким буну ачкандыгын биз билбейбиз. Бул значит наибул фаил экен. Ошол фаилдин ордуна роф болуп келген сөз экен деп түшүнөсүз. Наибул фаил ошол мафулин бих болгон негизинде ошол кылынган нерсени алып келесиз дагы фаилдин ордуна домма кылып окуп коесуз. Наибул фаил деген ошол. Дагы бир жолу айтып коеюн. Ошол majhul feilden keyin
ошол фуила, дуриба деген формадагы бир кыймыл аракет сөз таап турган болсоңуз, андан кийинки сөз автоматически наиболь фаил болот. Себеби эмне айттык? Тиги аныктамасын ошол majhul феилден кийин роф болуп келет дагы, ошол фаилдин ордуна орун басар болуп келген сөз деп айтабыз. Ушуну менен түшүнүктүү болду деп ойлойм. Кийинки тема биз муптада жана хабарда алабыз.